सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। खबरों का प्राइम टाइम लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ ते प्राइम टाइम च गल करांगे बेअदबी के मामलों की, जिन्हां दा जिक्र पिछले लंबे समय तो लगातार हुंदा आ रहा है। बेअदबी के इंसाफ की मांग की जा रही है, पर अज भी गल उत्थे दी उत्थे खड़ी है। एक सरकार उस तो बाद बदल गई, फिर दूजी सरकार सत्ता दे विच आ गई। पहला जिस सरकार दे वेले बेअदबी हुई सी उस सरकार दा भी टेन्योर उस वेले बाकी पिया सी। पहला वो टेन्योर लंघिया, फिर नवी सरकार आई, फिर नवी सरकार आई, पर मुद्दा उत्थे दी उत्थे खड़ा है। और हुण जो कानून पहला उस वेले दी सरकार वालों बनाया गया सी वो पास नहीं होया, मंजूर नहीं होया। फिर उस तो बाद नवी सरकार कांग्रेस की सत्ता च आई, उन्होंने उस कानून दे विच कुछ चेंजेस करके उसनूं भेजा, पर अज तक वो भी मंजूर नहीं होया। ते हुण फिर पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान उस कानून नूं लागू करन दी केंद्र तो मंग रख के आए ने केंद्रीय गृह मंत्री दे नाल मुलाकात दौरान। सो कित्थे गल खड़ी है और क्यों ये मांग अज रखी गई है, इसका मतलब की है, इस ते गलबात करांगे। मेहमान साडे नाल जुड़नगे। पहला इस ते एक रिपोर्ट देखते हैं। साल 2015 तो लैके बेअदबी पंजाब का वड्डा मुद्दा बनया होया है। बेअदबी मामलों का इंसाफ अजे भी अधूरा है। सीएम भगवंत मान ने भी यही मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री अगे चुकिया ते अजिहे घिनौने अपराध दे विच सख्त सजा दिवाउण दे लई केंद्र तो दखल की मांग की है। सीएम मान ने कहा कि पवित्र ग्रंथां की बेअदबी सूबे विच एक वड्डी चुनौती है। इस संदर्भ दे विच यह महसूस किया गया है कि भारतीय दंड विधान दीआं धारावां 295 ਅਤੇ 295 ए दीआं मौजूदा व्यवस्थावां अनुसार पवित्र ग्रंथां की बेअदबी के लिए सजा की म्याद नाकाफी है। पंजाब विधान सभा ने इंडियन पिनल कोड बिल 2018 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2018 पास कर दिता है, जिस विच लोकां दीआं धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण दे इरादे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद भागवत गीता, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल की बेअदबी जां नुकसान पहुंचाउण उत्ते उम्र कैद तक की सजा की व्यवस्था की गई है। यह सोध साडे संविधान दे विच दर्ज धर्म निरपक्षता के सिद्धांतां दे अनुसार है। यह बिल अक्तूबर 2018 तो भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लंबित पे ने। राज विच फिरकू शांति और भाईचारक सांझ नूं भंग करन दी कोशिश कर रहे अपराधियों नूं सख्त सजावां देण दे लई इन्हां बिल्लां लई राष्ट्रपति की जल्द मंजूरी की लोड़ है। जिक्रयोग है कि पिछली कैप्टन सरकार वालों किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी मामले च बिल लिया गया सी, जिस विच सख्त सजा का प्रावधान है, जो कि राष्ट्रपति कोल पेंडिंग पिया होया है। इस तरह बादल सरकार के वालों भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले च सख्त सजा नूं लैके बिल लिया गया सी। हालांकि इस बिल नूं राजपाल के वालों ही वापस भेज दिता गया सी। आखिर सीएम के वालों अजिही मंग की जरूरत क्यों पई, यह भी समझण वाली गल है, क्योंकि साल 2015 तो लैके हुण तक बेअदबी के कई मामले सामने आ चुके हैं। कानूनी पक्ष तो भी यह मन्निया जाता है कि बेअदबी मामले च सख्त सजा ना होने के कारण मुलजम आसानी नाल बच निकलते हैं ते कानून का खौफ भी घट जाता है। इस दे विचाले मंग यही की जा रही है कि बेअदबी मामले च कानून दे विच सोध होवे ते घिनौने अपराध के दोषियों नूं सख्त सजा होवे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। बेअदबियां दे इंसाफ का जिक्र हुण कानून ते आके रुक गया है कि कानून जिहड़ा है उसनूं पास किया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति दे कोल पेंडिंग पिया और सीएम केंद्रीय गृह मंत्री दे कोल मंग रख के आए ने। सो सवाल इस दे विच बड़े सारे बनते ने। पहला सवाल तो यही है कि की सख्त सजा दे नाल ये दौर रुक जाएगा? कि पंजाब दे सोध बिल ते केंद्र दे राष्ट्रपति दी मोहर लगेगी, लग सकती है नहीं? कोई टैक्नीकल ग्लिच की ने कि मौजूदा सिस्टम बेअदबी के दोषियों नूं सजावां दिवाउण दे लई नाकाफी है? क्यों इस बदलाव की जरूरत पै रही है? कि मौजूदा कानून च घट सजा की तजवीज़ करके बेअदबियां हो रही ने, डर नहीं है किसी नूं? या कि नवे कानून नाल इंसाफ मिलण की प्रक्रिया तेज होवेगी? 7 साल हो चुके ने, 7 साल बाद बेअदबी का इंसाफ ना मिलण दे लई या ना दवा सकण दे लई असल जिम्मेवार कौन है? बड़े सारे सवाल ने, इसे एंगल तो गलबात करांगे। मेहमान साडे नाल जुड़े ने, पहला उन्हां दा तारुफ करवा दिंदे आ। साडे नाल आम आदमी पार्टी तो जगतार सिंह संघेड़ा साहब जुड़े ने,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ 7 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ SIT ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਰਮੋਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, SITs ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਟਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਡਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਕਾਇਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ CM, ਔਰ 2018 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲਾਗੂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਹਿਸਤਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CM ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਲਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੇਗੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਵ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮੂਵ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਲਾਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੋ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ
ਲਿਬਰਲਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਲ ਪੇ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਇਟ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਸਟ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, 2 ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਆਈਪੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2018 ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2018 ਜੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੋਟ ਦੀ ਅਸੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਪੀਸੀਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਵੀ, ਕੁਰਾਨ ਲਈ ਵੀ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਲਈ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਸੈਂਟਰ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ 23 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਬਗੈਰ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਵ ਸੀ, ਸਿੰਪਥੀ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੇਕ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਹੋਏ ਆ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਟਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਅ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਆਫ ਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਅਰ ਆਫ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਛੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2018 ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਨ ਟੋਟਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਜ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 200-250 ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਫੜ ਸਕੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ, ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਉਰੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਫਰੌਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਕੀ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 302 ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀ ਫਰੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਨਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੋੜਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜੈਬਾਂਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਆ ਗੁਜਰਾਤ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਰਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, 18 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਕਈ SITs ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰਸ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ।
ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਨਾ ਮਾਰੀ 26 ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 24 ਬਣਨੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਖਤ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਪਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ, ਗਾਂਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੱਸੋ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ, 1 ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ, 5 ਸਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਗਰ ਦੀਪਕ ਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਉਹ ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪਾਲੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਸਿੰਦਰ ਜੈਨ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਿੰਦਰ ਜੈਨ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਦਰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ 3rd ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਪਾਓ। ਦ ਬਿੱਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਚਲੋ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਨੋ ਜਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਅਬਵ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਦ ਇਸ਼ੂ। ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ ਚਾਰजेस ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੋ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ, 1 ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ 2 ਸਟੈਪ ਬੈਕਵਰਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਇਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਆਫ ਲਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਰਿਗਾਰਡ ਫॉर ਅਦਰਸ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? The answer to that is no. ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਕਮਿਊਨਲ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੌਜੀਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਤਾ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੋਗੀ ਪੂਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਛੱਡੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, 5 ਲੰਘ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਾਲੇ ਛਲਾਵੇ ਦੇਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੂਗੀ ਅਦਾਲਤ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਓ ਯਾਰ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਜੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ। ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੋਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਦਲਾਵ। ਬਰਾੜ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਟਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਵਿਦਨ 2 ਮੰਥਸ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਖਲਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਟਵਿਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਿਚਲਾ ਜੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 420 ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਵਿੰਡੋ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਕਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਨੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਣ ਅੱਜ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ। ਜੇ ਐਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 2015 ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀਆਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਦੇਾਂਗੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹੀ ਨਾ ਆਪ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸ 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਸ। 2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬ੍ਰਦਰ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਰਵੇ, ਛੋਟੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜੈਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੜਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ
ਜੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਜੈਮਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ counter ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਨੌਲੇਜ ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜੈਮਾਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਧਰਾਵਾਂ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਧਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 253 ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਧਰਾਵਾਂ ਲਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਅੱਛੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਕਰੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰजेस ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਸੰਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸੰਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੀਇੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਗਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ? ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੀਚੇ ਅੱਜ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਚਲੋ ਸੰਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਰੱਖੀਏ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਰੱਖੀਏ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸੰਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ, ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧੜੀ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਜਵਾਬ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਗੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਓ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਕਾਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਾਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਰੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮਗਰ ਮਾਈਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ divert ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ please, ਨਹੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਨੇ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਆਗਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ This is ਬੋਲਣ not ਦੀ way. ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। This is not way. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ This ਝੂਠ is ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ This is ਕਲੇਰ not ਸਾਹਿਬ way. ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਹੋ ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਡਰਪੋਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। मतलब पास ऑन करते जाओ, एक एक करके पास ऑन करते जाओ और पॉलिटिक्स से इल्जाम लाते जाओ। करना किसी ने कुछ भी। मेरे टाइम ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। खड़ियाल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੈਲੰਜ ਦੱਸੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ This is no way. This is no way. ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ चलो ਮੰਤਰੀ ये शोर मचा के रौला पा के ਨਾ ਇਹ खिसकने ਤਰੀਕਾ वाली ਇਹਨਾਂ गल है ਦਾ जी। ਆਪਣੀ ਗੱਲ खड़ियाल ਕਰ साहब, ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। खड़ियाल साहब चैट कर मैं एक सेकंड खड़ियाल ਇਸੇ साहब ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ। ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਓ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਿ ਮੋੜਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ? ਜੈਬੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੈ ਬਸ ਜੀ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ? ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੋ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇਣ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਫਸ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੈ ਬਸ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੈ ਬਸ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ 2015-16 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 2015 ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 2015 ਚ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੀਐਮ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। 2018 ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟੇਕ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2.5-3 ਸਾਲ
ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਖਰੀ ਪਾਰਟੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਦੀ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਹੈ ਬਸ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਚ 16 ਨੂੰ 2017 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ 2018 ਦੇ 22 ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਲਏ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? 3 ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬਿੱਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਉਹਦੇ ਜੇ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕਰਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਓਨੈਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 5 ਸਾਲ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 15 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਚਿਆ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਚਿਆ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਮਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਮੋਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ, 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਕਰੀਟ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਕਦੋਂ। ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਕਦੋਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ।